नमस्कार प्रिय दर्शक माने आपण को आमर यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम आपण एक नुआ कहानी और नुआ वीडियो नहीं आसीचु। आजिर कहानी अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी। कहानी आरंभ करने पूर्व आपण को एक नम्र निवेदन। शास्त्र रे कहा जायछि जे अधारू छाड़ी दिया जायथिबा कहानी दुख और पापर कारण हुए। तेणु यह शेष पर्यंत निश्चित भाव शुणु। जदि आपण माँ को सच्चा प्रेम करुछंती तेबे एही वीडियो को लाइक करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे माँ लिखि आपण को समर्थन दियंतु। प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ और पौराणिक कहानी मानकरे हनुमान को प्रायतः बाल ब्रह्मचारी रूपे वर्णना करा जायछि, किंतु किछि अजଣା और दुर्लभ ग्रंथ विशेषतः पराशर संहिता रे तांको विवाहित जीवनर उल्लेख मिले। यह एक एभली पार्श्व जहाँ साधारण लोकों मध्य बहुत कम जना। आज आम आपण हनुमान पत्नी तांको विवाहर परिस्थिति एवं यह सह जड़ित रहस्यमय कहानी विषय विस्तृत भावे कहबो। वर्तमान तेलंगानार खम्माम जिले में एक मंदिर अछि जेउठारे हनुमान तांको पत्नी सुवर्चला सहित विराजमान। यह भारतर एकमात्र मंदिर जेउठारे हनुमान पत्नी सहित पूजा हुए। एही मंदिरर उपस्थिति हनुमान विवाहित हेबार दाबी को आहुरी दृढ़ करे। आसंतु एही अनुभव और आश्चर्यजनक कहानी को विस्तृत भावे जानिबा। कहानी आरंभ हुए हिमालय पर्वतर उत्तरांचल जेउठारे बानर जातिर एक शक्तिशाली राज्य थिला। एही राज्यर राजा थिले कुंजर और तांको पत्नी थिले राणी अदिति। राजा और राणी उभय धार्मिक प्रवृत्तिर थिले एवं नियमित भावे देवतांको पूजा अर्चना करुथिले। एकदा राणी अदिति गर्भवती हेले। प्रसव समय राजमहल एक दिव्य आलोक व्यापीगला और स्वर्गरु फूलमानंकर वर्षा ହେଲା। एक सुंदर कन्यार जन्म ହେଲା जार नाम रखागला अंजना। अंजना जन्म समय आकाशवाणी हैला जे एही कन्या कौन सी महान आत्मार माता हेबे जी त्रिलोक रे तांको शक्ति और भक्ति में प्रसिद्ध हेबो। अंजना बड़ होई अत्यंत सुंदर और गुणवान हेले। सी नियमित भावे महादेव शिवों आराधना करुथिले और कठोर तप मध्य करुथिले। तांकर एही समर्पण रु प्रसन्न होई भगवान शिव तांको वरदान देले जे तांकर विवाह एक एभली वीर सहित हेबो जी तांको समयर सर्वश्रेष्ठ योद्धा हेबो। अंजना को जीवन काल रे तांकर विवाह किष्किंधा राज्यर प्रसिद्ध योद्धा केसरी सहित हेला। केसरी तांको शक्ति और पराक्रम पाई प्रसिद्ध थिले। से बानर जातिर सबुठारु प्रतिष्ठित योद्धा मानक मध्यरु जणे थिले एवं सुग्रीव और बालाजी राजदरबार रे विशेष स्थान रखुथिले। अंजना और केसरी दाम्पत्य जीवन सुखमय थिला, किंतु बहुत समय बीती जिबा परे मध्य सेमानंको संतान सुख प्राप्त हैला नहीं। उभय संतान प्राप्ति में कठोर तप और विभिन्न देवतांका आराधना आरंभ कले। एक दिन अंजना पर्वत शिखर रे ध्यानमग्न थिले। तांकर सौंदर्य और तपस्या प्रभावित होई पवन देव तांका आड़को आकर्षित हेले। पवन देव एक दिव्य रूप धारण करी अंजना पाखक आसिले। अंजना तपस्या और शुद्ध भक्ति प्रसन्न होई पवन देव तांको वरदान देले जे से एक पुत्र प्राप्त करिवे जी देवतांको समान शक्तिशाली और पराक्रमी हेबे। पवन देवंग आशीर्वाद अंजना गर्भवती हेले। जेतेबेले एही खबर केसरंगु मिलिला प्रारंभ रे से चिंतित हेले, कारण से अंजना गर्भवती हेबार कारण जानि नथिले। किंतु जेतेबेले अंजना तांको पवन देवंग आशीर्वादर कहानी सुनाइले केसरी संतुष्ट हेले और खुशी हेले जे तांको वंशर एक महान पुत्रर जन्म हेबो। अंजनांक ठारु जन्मित पुत्रर नाम रखाला आंजनेय, जहांकु परे हनुमान नाम रे जणागला। बाल्यकालरु ही हनुमान असाधारण शक्ति और बुद्धिर अधिकारी थिले। एकदा बाल्यकाल रे से सूर्य को एक लाल फल भावी तांको धरिबा पई आकाश आड़को उड़िले। एही घटना देवता माननकु चिंतित करिदेला और इंद्र
ତାଙ୍କ ବଜ୍ରରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ହନୁ ଚୋଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ ନାମରେ ଜଣାଗଲା। ପବନଦେବ ଏହି ଘଟଣାରୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅମରତ୍ୱ, ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତପସ୍ୟା ଓ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିତାଇଲେ। ସେ ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିପୁଣ ହେଲେ ଓ ନିଜର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲେ ଓ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଓ ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବରଦାନ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହନୁମାନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ନିଜର ମୁଖକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲି ଚାଲି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 9 ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା: ବ୍ୟାକରଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦାନ୍ତ ଓ କାମଶାସ୍ତ୍ର। ହନୁମାନ 8ଟି ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ କାମଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ବିବାହ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ, ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନବମ ବିଦ୍ୟା କାମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହନୁମାନ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ହବାଲା ଦେଇ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରହସ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କିଛି ବିଶେଷ ବିଦ୍ୟା କେବଳ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଜର ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିରେ ଏକ କନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କନ୍ୟା କେବଳ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ହନୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ। ହନୁମାନ ନିଜର ଭକ୍ତି ଓ ତପସ୍ୟାରେ ଏବଂ ସେହି କନ୍ୟା ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ, ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରଖାହେଲା ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା। ସୁବର୍ଚ୍ଚଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ତେଜ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୁଣବାନ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହନୁମାନ ଓ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳାଙ୍କ ବିବାହ ଏକ ସରଳ ସମାରୋହରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ହେଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଔପଚାରିକ ବିବାହ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ କାମଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିବାହ ପରେ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଓ ହନୁମାନ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ବିବାହ ପରେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କାମଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ 9ଟି ବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହିପରି ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନ ବିବାହିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ରହିଲେ। ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ। କିଛି ଅନ୍ୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିବାହ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଏପରି: ରାବଣ ଓ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ହନୁମାନ ରାବଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବରୁଣ ଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମାଙ୍କ ହାତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାର ହବାଲା ଦେଇ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ଦେବ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଔପଚାରିକ ବିବାହ ହେବ ଓ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ବ୍ରତରେ ଅଟଳ ରହିପାରିବେ।
ଅନନ୍ତ ହନୁମାନ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ ପରେ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଓ ହନୁମାନ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ। କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହନୁମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିବାହର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ, ଯାହା ରାବଣଙ୍କ ପୌତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଏହିପରି, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ମହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ପୌତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ହନୁମାନଙ୍କ ବୀରତା ଓ ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସୀତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲଙ୍କା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଓ ରାବଣଙ୍କ ବଧ କଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାମ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ରଖିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ରାବଣ ଅଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ। ରାମ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ହନୁମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନ୍ତତଃ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହିପରି ହନୁମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିବାହ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଔପଚାରିକ ବିବାହ ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ବ୍ରତରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମକରଧ୍ୱଜ। ହନୁମାନ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମକରଧ୍ୱଜ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ କାହାଣୀ, ଯାହା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଦହନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଲଙ୍କା ଦହନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ଝାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ମକର ମାଛ ସେହି ଝାଳର ବିନ୍ଦୁକୁ ପିଇଦେଲା। ସେହି ଝାଳରେ ହନୁମାନଙ୍କ ତେଜର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମକର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଓ ତାଠାରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯାହାର ନାମ ରଖାଗଲା ମକରଧ୍ୱଜ। ମକରଧ୍ୱଜ ହନୁମାନଙ୍କ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅହିରାବଣ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାତାଳର ଦ୍ୱାରର ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ମକରଧ୍ୱଜ କରୁଛି। ହନୁମାନ ଓ ମକରଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ହନୁମାନ ମକରଧ୍ୱଜକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଏହିପରି ହନୁମାନ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଓ ଚିହ୍ନିଲେ। ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମ୍ମାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏଲାଣ୍ଡୁ ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳାଙ୍କର ଏକତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ତନାବ ଦୂର ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପ୍ରାୟ 220 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ହନୁମାନ କାହିଁକି ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର 3ଟି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବାହ କେବଳ ଔପଚାରିକ ଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା। ହନୁମାନ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହିଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଳନ କରିନଥିଲେ ଓ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା, ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ଓ ସତ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଓ କେବେ ହେଁ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ହନୁମାନ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର 3ଟି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମକରଧ୍ୱଜର ପିତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହନୁମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିଲା।
ହନୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ। ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ। ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗମୟୀ ଓ ତପସ୍ୱୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନବମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ନବମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ସେ ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ହେବା ହେତୁ ନିଜେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତପସ୍ୟା ଓ ସାଧନାରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଏତେ କଠୋର ଥିଲା ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା। ହନୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱାମିନୀ ଥିଲେ। ସେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଓ ନିଜେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଔପଚାରିକ ବିବାହ। ବିବାହ ପରେ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ସେଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଏତେ କଠୋର ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପାତାଳ ଲୋକ ପ୍ରକାଶମୟ ହୋଇଉଠିଲା। ରାକ୍ଷସ ଓ ନାଗମାନେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ମୋକ୍ଷର ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ। ସତ୍ୟବତୀ ହନୁମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଯିଏ ରାବଣଙ୍କ ପୌତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପିତା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱଭାବର ବିପରୀତରେ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ବଧ କଲେ ଓ ଲଙ୍କା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ଏହାକୁ ଧର୍ମର ଅଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ନିଜ ପରିବାରର ବିନାଶ ଉପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାମ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ରଖିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ରାବଣ ଅଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ। ରାମ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ହନୁମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନ୍ତତଃ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହିପରି ହନୁମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଔପଚାରିକ ବିବାହ ଥିଲା। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସେବା। ବିବାହ ପରେ ସତ୍ୟବତୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିବାସ କଲେ ଓ ଭଗବାନ ରାମ ତଥା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ସେ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକାଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାର କଲ୍ୟାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ପରୋପକାର ଓ ସେବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ସେ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମିକ ମାର୍ଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଧର୍ମ ଓ ସେବାରେ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗମୟୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିନେଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ସେବାବ୍ରତା ନାମରେ ଜଣାଗଲା। ରାମଙ୍କ ବନଗମନ ପରେ ସତ୍ୟବତୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ସେଠାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋକ୍ଷର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମକରଧ୍ୱଜଙ୍କ ଜୀବନ। ମକରଧ୍ୱଜ ହନୁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେ ଅହିରାବଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବୀରତାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଅହିରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ସଂରକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମକରଧ୍ୱଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମକରଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରର ବୀରତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରଶଂସା କଲେ।
ହନୁମାନ ମକରଧ୍ୱଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମକରଧ୍ୱଜ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ଓ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କର ବୀରତା ଓ ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କାଳାନ୍ତରରେ ମକରଧ୍ୱଜ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲେ ଓ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜର ପିତା ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆଣିଲେ। ହନୁମାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପୂଜା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହନୁମାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ବିଶେଷତଃ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମ୍ମାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସତ୍ୟବତୀ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ତନାବ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀର ନା କେବଳ ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବରଂ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିବାହ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମିକ ମିଳନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀ ଏହି ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ପତ୍ନୀ ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା, ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ଓ ସତ୍ୟବତୀ ଏହି ସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖଠାରୁ ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ହନୁମାନଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ନିର୍ବାହ ସଂଯମ, ସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିବାହ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହନୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସହଚରୀ ବା ସହଧର୍ମିଣୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ନିଜେ ବାଛିପାରନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ରାମଭକ୍ତି ଓ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ। ହନୁମାନ ରାମ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ସେ ରାମଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ରାମ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି କମି ଆସିନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଚ୍ଚଳା, ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମା ଓ ସତ୍ୟବତୀ ଏହି ତିନୋଟି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ରାମ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ହେଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଏକାକାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାକାର ପରିପୂରକ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକାକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହନୁମାନ ନିଜର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ।
सेहीपरि हनुमानଙ୍କ पत्नी माने मध्य हनुमानଙ୍କର निष्पत्ति और आध्यात्मिक मार्गर सम्मान करी तांको पूर्ण समर्थन देइथिले। एही पारस्परिक सम्मान और बुझामणा ही एक सुस्थ और सुखी वैवाहिक जीवनर आधार। यह व्यतीत हनुमानଙ୍କ पत्नी मानଙ୍କ त्याग और समर्पण आधुनिक नारी मानଙ୍କୁ प्रेरणा देइथाए जे सेमाने निजर अस्तित्व और आत्मसम्मान को बजाय रखी निज परिवार और समाज प्रति निजर कर्तव्यर निर्वाह करंतु। प्रिय दर्शक माने एही प्रेरणादायी कहानी विषय रे आपनक मतामत आमको कमेंट माध्यम रे निश्चित भावे जणांतु। जदि यह आपनको भल लगी तेबे दयाकरी एही वीडियो को लाइक करंतु और अधिक रु अधिक लोकन पाखक यह पहुँचातु। यह सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखि आपनकर श्रद्धा भाव प्रकाश करंतु। एही वीडियो को संपूर्ण देखिबा पई धन्यवाद। जय बजरंगबली।